Good morning, ma'am. First of all, let me introduce myself. My name is Priya. I am pursuing my M.Ed from DAV College of Education, Hoshiarpur. Today, we will going to discuss about a topic that is difference between seminar paper and research paper. पहला है research paper. रिसर्च पेपर इट इज़ द डिटेल रिपोर्ट ऑफ ओरिजिनल रिपोर्ट स्टडी। ये की है डिटेल रिपोर्ट है साड़ी ओरिजिनल रिपोर्ट स्टडी दी। ये जिहड़ा रिसर्च पेपर है ये प्राइमरी लिटरेचर के तौर पर इनू असी मानते हैं। इट इज़ द एनालिसिस एंड इंटरप्रटेशन ऑफ डाटा। ये डाटा की एनालिसिस है तो उसकी इंटरप्रटेशन है। इट इज़ द पॉसिबल इंप्लीकेशन ऑफ रिजल्ट एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टडी टू एग्जिस्टिंग लिटरेचर। रिसर्च पेपर विच असी जो असी काम किया है उसकी इंप्लीकेशनस तो पहला तो लिटरेचर दी की कंट्रीब्यूशन है साडे वो की काम आंदा है उसकी गल करते हैं। अगे की है रिसर्च पेपर। सब तो पहला ये है रिसर्च पेपर हुंदा की है। रिसर्च पेपर है जो भी थोड़े रिसर्च फाइंडिंग है जो भी थोड़ी जनरलाइजेशन है या उसनू जो पब्लिक करन दा एक तरीका है। रिसर्च पेपर यूजली ओरल रिप्रजेंटेशन लिए बनाया जाता है। रिसर्च पेपर नू तुसी देखिया होना है कि कॉन्फ्रेंस जाके रीड आउट करते हैं। अगर तुसी भी रिसर्च कॉन्फ्रेंस अटेंड की है तो उत्थे जो साइंटिस्ट होंगे है या रिसर्च स्कॉलर होंगे है वो इनू रीड आउट करते हैं। रिसर्च पेपर हुण कौन लिख सकता है ये है इनू जरूरी नहीं है कि कोई PhD बंदा ही लिख सकता है। इनू कोई भी पोस्ट ग्रैजुएट बंदा लिख सकता है जिन्हें पोस्ट ग्रैजुएशन की है। अगे इट टेल्स आउट अबाउट रिसर्च ऑफ डिफाइंड स्कॉलर। ये की है रिसर्च होंगी है डिफाइंड स्कॉलर दी। इट इज़ सेकेंडरी टर्शरी स्टैप इन अ रिसर्च प्रोजैक्ट। ये की है एक सेकेंडरी या टर्शरी प्रोजैक्ट रिसर्च प्रोजैक्ट होंदा है। रिसर्च पेपर इज़ अ कॉमन असाइनमेंट। एक कॉमन असाइनमेंट है। इट कम्स टू अ सिचुएशन वैन स्टूडेंट स्कॉलर साइंटिस्ट नीड टू आंसर स्पैसिफिक क्वेश्चन बाय यूजिंग रिसोर्सिस। नैक्सट है हाउ टू राइट रिसर्च पेपर। इहदा हुण ये है कि तुसी जिहड़ी रिसर्च पेपर है लिखण दे कुछ रूल है तो कुछ रेगूलेशनस है जिन्होंने तुहानू फॉलो करना है। सब तो पहला गल है कि कैरी आउट रिसर्च। अगर तुसी पोस्ट ग्रैजुएशन कर ली है तो डेफिनेटली तुसी रिसर्च कर सकते हो। ये सारिया चीज़ां सर्कल ऑफ लाइफ की तरह है। किस तरह तुसी टॉपिक चूज़ करना है, किस तरह वो नोट्स बनाने हैं, किस तरह वो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, आउटलाइन लै सकते हो, कैसे तुसी आउटलाइन के अकॉर्डिंग काम करना है या तुसी किस तरह इंट्रोडक्शन लिखना है तो उसका प्रॉपर कंक्लूजन लिखना है। ये सब कुछ आंदा है स्टैप्स ऑफ रिसर्च पेपर दे। हुण अगे की है एक सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट चीज़ है वो है टाइम एंड टाइटल एंड एफिलिएशन। ये सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट है। इस तो बाद तुसी लिखना होंदा है अबस्ट्रैक्ट तो अबस्ट्रैक्ट तो बाद 3 गोल्डन रूल होंगे है जो किसी भी रिसर्च पेपर दे होंगे है। रिसर्च पेपर की बॉडी विच तुहाडा इंट्रोडक्शन आंदा है तो लिटरेचर रिव्यू आंदा है, मैथोडोलॉजी आंदी है तो होर उहदा रिजल्ट तो उहदा डिस्कशन आंदी है। उस तो बाद की होंदा है कंक्लूजन लिखना होंदा है जिहदे विच की है तुहाडे जिहड़ी पूरी भी रिसर्च है उहदा की है सिग्निफिकेंस कढ़ना होंदा है। अगे स्टैप 1 चूज़ अ टॉपिक। सब तो पहला इंपोर्टेंट चीज़ है कि तुसी टॉपिक नू चूज़ करना। इफ़ योर टॉपिक इज़ टू ब्रॉड योर रिसर्च पेपर इज़ अनलाइकली टू बी सक्सैसफुल बिकॉज इट विल look like a general overview. You should narrow your topic down to a certain concept or idea and make it specific and manageable. सब तो पहला स्टैप है अपने टॉपिक नू चूज़ करना। रिसर्च का टॉपिक जिन्ना ज़्यादा कंसाइज होना, जिन्ना ज़्यादा इंटरस्टड होना तो जिन्ना ज़्यादा छोटा होना उन्ना ज़्यादा वधिया है। हुण ये है कि इनू लिखना किद्दां है तुसी इस वास्ते तुसी किस तरह तुसी चूज़ करना है। इस तो बाद शुरू होंदा है लिटरेचर रिव्यू का काम। इसलिए तुसी गूगल स्कॉलर भी सुनिया होना, शोध गंगा भी सुनिया होना। वो जिदा मीनिंग शोध गंगा वैबसाइट पर जाके तुसी डोमेन
ਉੱਥੇ ਡੋਮੇਨ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿੱਦਾਂ ਗੂਗਲ ਸਕੋਲਰ ਜਾਂ ਸੋਧ ਗੰਗਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਡੋਮੇਨ ਲਿਖਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟੋਪਿਕ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੋਪਿਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਸਟੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਜੋਬ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੋਣਾ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Make a good outline. When writing an outline, you should keep in mind a typical research paper structure that commonly include a title page, an abstract, an introduction, a methodology section. अगर तुसी research topic ਦੇ hypothesis ਦੇਖੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਰਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਮੈਕਸਿਮਮ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2011-12 ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੰਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀਆ ਆਊਟਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਟਲ ਪੇਜ ਬਹੁਤ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਡ ਆਊਟਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਦੀਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੈ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਬੋਡੀ, ਥਰਡ ਹੈ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ। ਰਿਸਰਚ ਕੁਐਸਚਨ ਅਤੇ ਥੀਸਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਥੀਸਸ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਸਰਚ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਅਤੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਰੀ ਆਫ ਕੀ ਪੇਪਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਤੇ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਆਫ ਅ ਟੋਪਿਕ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਟਾਈਟਲ ਐਂਡ ਐਫਲੀਏਸ਼ਨ। ਟਾਈਟਲ ਐਂਡ ਐਫਲੀਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਅਰ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਇਜ਼ ਜੱਜ ਬਾਏ ਯੂਅਰ ਟਾਈਟਲ ਐਂਡ ਐਫਲੀਏਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਪਿਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਟਾਈਟਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਟਲ 5 ਵਰਡਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਵਰਡ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਸਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਐਫਲੀਏਸ਼ਨ। ਐਫਲੀਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਫਲੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰਟ ਫਾਰਮ ਲਿਖਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਫਲੀਏਸ਼ਨ ਟਾਈਟਲ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਐਫਲੀਏਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਸਰਚ ਸਕੋਲਰ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਊ ਟੂ ਰਾਈਟ ਐਨ ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਫੋਰ ਅ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ। ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਲਿਖਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਟ ਹੈ। ਰਿਸਰਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਦਾ ਜਨਰਲ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੱਸਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰਿਸਰਚ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਬਸਟਰੈਕਟ 300 ਵਰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹਦੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਹਾਊ ਟੂ ਰਾਈਟ ਬੋਡੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਈਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਨ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਰਿਵਿਊ, ਇਹ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਐਂਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਬੋਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਰਿਵਿਊ ਆਉਣਾ, ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣਾ, ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਆਉਣੀਆਂ, ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਣੇ ਅਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਸਭ ਆਉਂਦੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਰਿਵਿਊ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਊ ਟੂ ਰਾਈਟ ਅ ਕੰਕਲੂਜਨ ਫੋਰ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ। ਫਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਮਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਯੂਅਰ ਪੇਪਰ, ਯੂ ਮੇ ਐਮਫੇਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਆਫ ਯੂਅਰ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਕੰਕਲੂਜਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕੰਕਲੂਜਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਪੇਪਰ। Seminar paper. A seminar paper is the written analysis of a particular topic specified in the seminar. It helps to fulfill all the requirements for a scientific article. The ideal seminar paper resemble a journal article. ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਪੇਪਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Seminar paper. Seminar paper is a work of original research that present a specific topic and is present to a group of interested person, usually in an academic setting. Seminar paper एक original research ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ original research ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ interested persons ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਟੈਪਸ ਟੂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆ ਸੈਮੀਨਾਰ ਪੇਪਰ। ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਚੂਜ਼ ਯੂਅਰ ਟੋਪਿਕ। ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਚੂਜ਼ ਆ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰਿਸਰਚ ਟੋਪਿਕ ਦੈਟ ਫੋਲਸ ਵਿਦਇਨ ਦੀ ਸਕੋਪ ਐਂਡ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗਿਵਿੰਗ ਟੂ ਯੂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੋਪਿਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਕੋਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੋਪਿਕ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Steps to writing a seminar paper. The second step is find and gather your information. Take your time to research and collect necessary information for your paper. You can get information through the internet, school, library, ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀਜ਼, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ, ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੈਦਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਸਕੂਲ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀਜ਼, ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਸ ਅਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਹੈ ਮੇਕ ਐਨ ਆਊਟਲਾਈਨ। ਡਰਾਫਟ ਐਨ ਆਊਟਲਾਈਨ ਫੋਰ ਯੂਅਰ ਵਰਕ। ਦਿਸ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ ਟੂ ਨੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਯੂ ਨੀਡ ਐਂਡ ਹੈਲਪ ਯੂ ਸਟੇ focused. You list out major points under which you list some topics and subtopics as the case may be. Remember your outline have to start with introduction. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਦੀ ਆਊਟਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੋਪਿਕ ਜਾਂ ਸਬ ਟੋਪਿਕ ਨੂੰ ਲਿਸਟਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਟੋਪਿਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੈਦਰ ਯੂਅਰ ਨੋਟ ਐਂਡ ਅਰੇਂਜ ਦੈਮ। ਇਹਦਾ ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਟੇਕ ਟਾਈਮ ਟੂ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਯੂਅਰ ਨੋਟਿਸ। ਅਵੋਇਡ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਯੂਅਰ ਇਹਦਾ ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਗੈਦਰ ਯੂਅਰ ਨੋਟਸ ਐਂਡ ਅਰੇਂਜ ਦੈਮ। ਫਿਫਥ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਰਾਈਟਿੰਗ ਯੂਅਰ ਪੇਪਰ। ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਯੂ ਗੈਦਰਡ ਐਂਡ ਯੂਅਰ ਆਊਟਲਾਈਨ ਡਿਵੈਲਪ ਯੂਅਰ ਪੇਪਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੈਦਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਆਊਟਲਾਈਨ ਬਣਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦਾ ਫਿਫਥ ਸਟੈਪ ਰਾਈਟਿੰਗ ਯੂਅਰ ਪੇਪਰ। ਫਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਟਾਈਟਲ ਪੇਜ। ਦੀ ਟਾਈਟਲ ਆਫ ਯੂਅਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟੇਟ ਯੂਅਰ ਟੋਪਿਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਨ ਦੀ ਸਮੋਲੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਰਡਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਟਲ ਪੇਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਟਾਈਟਲ ਪੇਜ। ਯੂਅਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਪੇਪਰ ਇਜ਼ ਜੱਜ ਬਾਈ ਯੂਅਰ ਟਾਈਟਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਟਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਮਿਟਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਈਟਲ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਪਿਕ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਔਥਰਸ ਨੇਮ। ਪੁੱਟ ਯੂਅਰ ਨੇਮ, ਯੂਅਰ ID ਨੰਬਰ, ਦੀ ਨੇਮ ਆਫ ਯੂਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅੰਡਰ ਦੀ ਟਾਈਟਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਔਥਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਔਥਰ ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਪੇਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਔਥਰ ਦਾ ਨੇਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਈਮੇਲ ID ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਟੈਪਸ ਟੂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆ ਸੈਮੀਨਾਰ ਪੇਪਰ। ਟੇਬਲ ਆਫ ਕੰਟੈਂਟ। ਫਸਟ ਹੈ ਐਬਸਟਰੈਕਟ। ਦੀ ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਇਨ ਯੂਅਰ ਪੇਪਰ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਲਿਖਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਰਟ ਹੈ। ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮੀਨਾਰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੂਗਾ। ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਸੈਮੀਨਾਰ ਪੇਪਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਆਈਡੀਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੱਸਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫੈਕਟ ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਥਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹਦੀਆਂ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੈ ਅਬਸਟਰੈਕਟ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਮੇਨ ਬੋਡੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ, ਸੈਕਸ਼ਨ, ਸਮਰੀ ਐਂਡ ਕਨਕਲੂਜਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਨ ਬੋਡੀ ਆਫ ਯੂਅਰ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਈਚ ਵਿਦ ਆ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੈਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਮੇਨ ਬੋਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਸੈਕਸ਼ਨ, ਸਮਰੀ ਅਤੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਭ ਆਉਣਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਕਨਕਲੂਜਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੋਪਿਕ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ ਹੈ ਸਿੰਬਲ ਐਂਡ ਯੂਨਿਟਸ। ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਰੈਫਰੈਂਸ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੈਫਰੈਂਸ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੋਪਿਕ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਟੋਪਿਕ ਹੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਸੈਮੀਨਾਰ ਪੇਪਰ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ, ਤਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਪੇਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਪੇਪਰ ਇਜ਼ ਅ ਸ਼ੋਰਟ ਪੀਸ ਆਫ ਰਾਈਟਿੰਗ ਯੂਜ਼ਲੀ 1 to 2 pages in length concerning in abstract of given text. A seminar paper interprets specific example and evidence. इसी तरह रिसर्च पेपर की है, a research paper is an expanded essay that present your own input, interpretation or evaluation or arguments. That's all. Thank you so much.